রাজ্য সভাপতি এবং সাংসদ সুব্রত বক্সী আপনাদের বলল যে আমাদের কর্মসূচি 12 তারিখ অবধি আপাতত চলছে। এরপরে নিশ্চিতভাবে সুব্রত বক্সী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির করে আবার পরবর্তী কর্মসূচি আপনাদের সামনে জানাবেন। कोलकाता के रेड रोड पर आज धरना मंच से रियासती वजीर और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने एक तकरीर की और तकरीर के ज़रिए उन्होंने मरकज़ पर निशाना साधते हुए कहा कि मरकज़ ने ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी को नज़रअंदाज किया है और जो हुकूमत मगरबी बंगाल को जो रेमुनरेशन आता है मरकज़ की तरफ से तकरीबन 1,18 करोड़ रुपए उन्होंने रोक रखा है। सीधे साधे लफ्ज़ों में उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार जो है इस तरह से करके हुकूमत को कमज़ोर करना चाह रही है और ये सरकार जिस तरह से आज हिंदुस्तान पर बदअमनी फैलाने के काम कर रही है जो नाकाबिल बर्दाश्त है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने कहा कि हमने माइनॉरिटी के तरफ से जो कुछ भी करना था हम लोग कर रहे हैं और इसके अलावा पूरे मुल्क में शांति बहाल के लिए हम लोगों ने ये धरना मंच दिया है। इस धरना मंच से हम लोगों ने उन तमाम लोगों को जो मनरेगा में काम करते हैं उनके पैसे के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया है, जबकि मरकज़ ने वो पैसा अब तक रियासती हुकूमत मगरबी बंगाल को हवाले नहीं की है। हमें बहुत परेशानी है। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि अगर वो पैसा नहीं आता है तो ममता बनर्जी खुद अपने फंड से पैसा देंगे। एक अच्छी खबर है कि बजट आने के बाद बहुत सारे ऐलानात किए गए। उन ऐलानात में ये भी कहा गया कि अब औरतों को जो लक्ष्मी भंडार मिलता था वो 500 के बजाय 1,000 रुपये दिए जाएंगे और ओबीसी और SC ST को 1,200 रुपये दिए जाएंगे। 50 लाख मज़दूरों का पैसा जो रुका हुआ है वो पैसा भी अब मिलने वाला है। अगर मरकज़ पैसा मनरेगा का नहीं देती है तो वज़ीर आला ने खुद कहा है कि ये पैसा वो अपने फंड से देंगी। इसके अलावा मुल्क के जो माहौल है आज उस बारे में उन्होंने तकरीर की। आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने अपनी तकरीर में क्या कुछ कहा और बंगाल के लोगों से उन्होंने किस तरह ममता का हाथ मजबूत करने के लिए आह्वान चलाया। ये 4-5 रोज़ों से धरना मंच चल रहा था और आज ये धरना मंच का आखिरी दिन था। हालांकि 12 फरवरी तक धरना मंच और किसी जगह किसी ज़िले में चलेगा, बर्दवान है और इसके अलावा भी कुछ दूसरे ज़िले हैं। तो आइए फरहाद हकीम ने क्या कहा हम सुनते हैं। उन्होंने ख़ास तौर से मुशर्रफ हुसैन की तारीफ़ की जो इतिहार के MLA हैं। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को यहाँ तक लाने में मुशर्रफ हुसैन ने जो मशक्क़त की है इसके लिए हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। वाकई में मुशर्रफ हुसैन मुबारकबाद के काबिल है क्योंकि आज भीड़ देखने के काबिल थी। हज़ारों लोग आए और आज के इस जलसे में ममता बनर्जी जब गुजरी तो उन्होंने यहाँ पर बैठे तमाम लोगों को अपने गाड़ी से ही हाथ हिलाकर उनका इस्तकबाल किया और चूँकि बजट था इसलिए वो वहाँ रुक नहीं पाई और बजट के लिए फिर वो असेंबली हाउस चली गई। लिहाजा ऐसे मौके पर MLA मुशर्रफ हुसैन को फरहाद हकीम ने ख़ास तौर से मुबारकबाद दिया और उनका शुक्रिया अदा किया कि इस तरह के महफिल से हम अपने ताकत को मजबूत कर सकते हैं। आइए हम सुनते हैं कि फरहाद हकीम ने क्या कुछ कहा। आज के আমাদের মাইনরিটি সেলের সভাপতি মুশাররফ ভাই এর নেতৃত্বে আমরা সকলে এখানে মাইনরিটি সেলের সদস্যরা এবং সমস্ত ভাইয়েরা সারা দিন ব্যাপী এখানে করলাম। মুখ্যমন্ত্রী সকালেই এখানে আজ যাচ্ছিলেন যখন দেখে ধন্যবাদ জানিয়েছে, আমাকে বলল যে বিশাল ভিড় হয়েছে মাইনরিটি সেলের। আমি দাঁড়িয়ে ওদের সবাইকে হাত নাড়িয়ে তারপরে এসেছি, কারণ নামতে পারিনি, তার কারণ আমার বাজেট ছিল, তার আগে তোদের ক্যাবিনেট ছিল, তাই সেখানে নামতে পারিনি। কিন্তু আমরা হাত নাড়িয়ে অভিনন্দন করে আমি চলে এসেছি। আবার আজকে এক্ষুনি বেরোনোর আগে মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে আজকের যে বাজেট হয়েছে সেই বাজেটটা
প্রত্যেকটা মানুষের জানা উচিত, আমাদের মাইনরিটি সেলের এবং সমস্ত ভাইদের সমস্ত সদস্যদের এইটা জানা উচিত যে আজকের বাজেটে যেরকম লক্ষ্মীর ভাণ্ডার 500 থেকে বেরিয়ে 1000 হয়ে গেছে, যেমন এবং এসসি ওবিসিও তাদের যেটা 1000 ছিল সেটা বেরিয়ে 1200 হয়ে গেছে। ঠিক সেইভাবে আমাদের যেটা সবথেকে আনন্দের খবর যে শ্রমিক ভাইয়েরা কাজ করেছিল 100 দিনের, যার জন্য আমাদের এইখানে ধর্না, যারা আজকে 3 বছর ধরে বঞ্চিত, সেই 21 লক্ষ পরিবার যাদের বঞ্চনা করেছেন মোদী সরকার, তাদের আদানি আম্বানির জন্য ভাববার সময় আছে, কিন্তু 21 লক্ষ যারা 100 দিনের কাজ করে দিন মজুর যারা বসে আছে তাদের মজুরিটুকু দেয়নি। তার জন্য অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে আমরা দিল্লিতে গিয়ে ধর্না করেছিলাম। সেখান থেকে আমাদের সকলকে অ্যারেস্ট করে দিল্লি পুলিশ নিয়ে গেল। তারপর অভিষেক ব্যানার্জি এখানে এসে এখানে রাজভবনের সামনে ধর্না করলেন। তখন গভর্নরের হস্তক্ষেপে সেই ধর্না আমরা পুজোর আগে তুলে দিলাম। ঠিক সেইভাবে আবার বললেন যে মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন তাহলে হয়তো একটা সুরাহা হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী গেলেন সেই গরিব ভাইদের স্বার্থে, গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রধানমন্ত্রী ওখানে সবসময় ঘাড় নাড়ালেন, বললেন অফিসার বসে কথা বলে ওটা ঠিক করে নেবেন। সেই মতন অফিসাররাও গেল, কিন্তু তারপরেও অনেকটা মাস চলে গেল, কিন্তু তখন কোনো সুরাহা হলো না। মুখ্যমন্ত্রী তারপর আরও 7 দিন সময় দিলেন যে আমি আন্দোলনে নামার আগে যদি অফিসার সব হয়ে থাকে তাহলে দিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার যে বিরোধী দলনেতা তিনি বাংলার স্বার্থে, সেই গরিব মানুষের স্বার্থে না গিয়ে দিল্লিতে গিয়ে কি করে বাংলার টাকা আটকানো যায়, বাংলার টাকা অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টাকা নয়, সরকারের টাকা নয়, বাংলার টাকা অর্থাৎ বাংলার মানুষের জন্য টাকা, বাংলার মানুষ গরিব মানুষের উন্নয়নের টাকা, যে টাকা এখান থেকে ট্যাক্সে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তার একটা অংশ দিচ্ছে, সেইটাও আটকে দেওয়ার এবং সত্যি কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রাখলো। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এখানে 2 দিন ধরে ধর্না করলেন, তারপর আমাদের প্রত্যেকটা সংগঠনকে দায়িত্ব দিলেন এটা এগিয়ে নিয়ে যাবার। কিন্তু আজ বাজেটে তিনি ঘোষণা করলেন 21শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই 21 লক্ষ যে মানুষ বসে আছেন তাদের যদি কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এদের মজুরি দেওয়া হবে। হ্যাঁ, আমাদের সংকট আছে, কেন্দ্রের কাছে আমরা 1,18,000 কোটি টাকা পাই, সে টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না, কিন্তু তার মধ্যেও যেহেতু আমাদের রাজস্ব আমরা বাড়িয়েছি, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য বেশি হচ্ছে, যেহেতু কালেকশন বেশি হচ্ছে, আমরা আর্থিক দিক দিয়ে অন্য বিলাসিতা না করে আমরা এইটা করছি। আরেকটা, যারা ধর্মের দোয়াই দেন, যারা রাম মন্দির করে, তাদের জেনে খুশি হবেন যে গঙ্গাসাগরে যান আপনারা, সেখানে গিয়ে লঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকেন, চড়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন। আজকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা ওখানে একটা ব্রিজ তৈরি করে দেব। সেই ব্রিজটা প্রায় 1600-1700 কোটি টাকা লাগবে, আর সেই ব্রিজটা করতে এখন 200-300 কোটি টাকা করে প্রত্যেক বছর দিতে হবে, করে আমরা করে দেবো। তাতে শুধু গঙ্গাসাগরে সারা বছর যাওয়ার নয়, ওখানে দ্বীপের মানুষ যারা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, যাদের সেই বস থাকতে হয় কখন জোয়ার আসবে, তারপর হাসপাতালে আসবে, তারপর কলকাতায় আসবে, যাদের ওখানে জমিগুলো পড়ে আছে, যে ওই বর্ষার সময় শুধু আমপানের ঝড়ে সব উড়ে যায়, যাদের ওই জমির মধ্যে নোনা জলে সব উড়ে যায়, সেখানেও জমির ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্যে এই ব্রিজটা তাদের ইকোনমির জন্যে অত্যন্ত কার্যকর হবে। আর সাথে আমার ডিপার্টমেন্টেরও একটা নিউ টাউনে যারা থাকেন, যারা এয়ারপোর্টে যান, সেটাও একটা অ্যানাউন্স করলো আজকে। সেটা হলো আমাদের কামালগাছি ফ্লাইওভার, যেটা নিউ টাউন হয়ে সেক্টর 5 হয়ে যাবে, সেটাও শিগগিরই কাজ শুরু হবে, তার অ্যানাউন্সমেন্ট হবে। এছাড়াও কৃষকদের জন্যে নতুন করে ভাতা, মৎস্যজীবীদের জন্যে ভাতা, যখন 2 মাস তারা সমুদ্রে যেতে পারেন না সেই সময় 5,000 টাকা করে মাসে ভাতা,
এরকম গরিব মানুষের স্বার্থে অনেকগুলো কাজ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, যেটা আজকে বাজেটে আজকে হয়েছে। কিন্তু আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষও সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমরা বাংলায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছি, তার কারণ আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হ্যাঁ, আমাদের ভাইয়েরা যারা যোগী রাজ্যে আছে তারা মাথা নত করে থাকে, এই টুপি পরাতে সেখানে অ্যালাউ নয়। একটা রাম মন্দির, আমাদের বাবরি মসজিদ ভাঙার পরেও তাদের শান্তি হয়নি। এখন আবার জ্ঞানপাপী মসজিদ, সেখানেও আবার ক্লেম করছে কবে এদের রক্ত লালসা শান্ত হবে, কবে আবার ভারতবর্ষে আমরা সরাসরি বলতে পারবো হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই আমরা সবাই ভাই ভাই। সেই পরিস্থিতি নষ্ট করছে যে তার নাম মোদী সরকার। তাই তাকে আমাদের, হ্যাঁ ঠিক, যেই সময় কিছু মানুষ নাচছেন তার কারণ মনে হচ্ছে রাম মন্দির করে দিয়েছেন মোদী। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলি, যদি রামকে আপনি ভগবান ভাবেন তাহলে একটা মানুষের ক্ষমতা আছে সে মন্দির করে। আমি খিদিরপুরের এমএলএ, ওখানে মসজিদ হয়, অনেক কিছু হয়, কোনো দিন আমি বলি না যেটা আমি করেছি, না, যার ঘর সে করেছে, ওপর আলা সেটা করেছে। আমি নিজে ওখানে একটা মসজিদ ভেঙে পড়ে একটা মন্দির ভেঙে পড়ে যাচ্ছিল, ভূকৈলাস মন্দির, সেটাকে পুনঃস্থাপন করে সেখানে নন্দী স্থাপনা করেছি। কিন্তু আমি কখনো বলতে পারি না যে আমি ভগবানকে ওখানে বসিয়ে দিয়েছি, না। কোনো মসজিদ করলে আমি বলি না যে আমি করে দিয়েছি, হয় না, যার সে করেছে। আমি ধন্যবাদ জানাই পারওয়ারদিগারকে যে আমাকে জরিয়া করা হয়েছে। আর মোদিজির এত ঔদ্ধত্য, তিনি বলছেন রামকে ভগবান বলছেন, আবার বলছেন ও তো টেন্টে ছিল, ওকে তো মন্দির আমি দিয়েছি, মানে ভগবানকে ঘর দিচ্ছেন মোদিজি। বাপরে বাপ, কত বড় ভগবান! তাহলে যদি রাম ভগবান হয় তাহলে তার ঘর করে দিচ্ছেন আরেকটা বড় ভগবান, তার নাম নরেন্দ্র মোদী, নিজেকে ভগবান ভাবছেন। তাই আপনাদের কাছে বলতে আসি, এই ভাওতাবাজি ভণ্ডবকে আস্তে আস্তে মানুষ চিনবে। আমরা একটা জিনিসে বিশ্বাস করি, আল্লাহকে ঘর মে দের হ্যায় মগর আন্ধের নেই হয়। ভগবানের ঘরে দেরি হয় কিন্তু অন্ধকার হয় না। তাই আজকে নিশ্চিতভাবে সংগ্রাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন, সংগ্রাম আমরা করছি, কিন্তু এই সংগ্রাম সারা ভারতবর্ষে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। এবং আমরা আবার ঘোষণা করি, আমরা সবাই মিলে একসাথে থেকে বলবো, বিজেপি হটাও দেশ বাঁচাও, বিজেপি হটাও দেশ বাঁচাও, বিজেপি হটাও দেশ বাঁচাও। যারা সারা দিন ধরে আজকে এখানে ধর্ণা করলেন, আমার ছোট ভাই ফারাদ সাহেবও আছেন, আমার বোনেরাও রয়েছেন, সব লক্ষ্মী ঠাকুরেরা এখানে রয়েছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান। হ্যাঁ, ফারিদা আছে, দানিশ আছে, ST/SCর আমাদের নেতাও এখানে আছেন। হ্যাঁ, ST/SC, OBC এবং মাইনরিটি চারটেই দেখছেন। তাপস মণ্ডল আছেন, রাজ্য সভাপতি। কোথায় গেল? ওই তো তাপস আয়। দাঁড়াও, তাপস এখানে আছে। SC ST মাইনরিটি সবাই মিলে আজকে এখানে কাঁধে কাঁধ দিয়ে, কারণ মোদী সরকারের আমলে সব থেকে বেশি বঞ্চিত SC ST এবং মাইনরিটি, সব থেকে বেশি বঞ্চিত। তারা সবাই মিলে হাত লেগেছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করছে। আজকেও বাজেটে ST SC মাইনরিটির অনেকগুলো কাজ, যেটা শুধু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ওদের দেয়নি, আমরা যারা মাইনরিটি, যারা ST, যারা SC, তাদের জন্যও অনেকগুলো প্রকল্প আজকে বাজেটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন। তাই আমরা সারা দিন ধরে ওরা এখানে করেছে, তাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আর বলি, মমতা তুম লড়তে রহো, মমতা ব্যানার্জি লড়তে রহো, মমতা ব্যানার্জি লড়তে রহো, বিজেপি হটাও,
বিজেপি হটাও। লক্ষ্মীর ভান্ডারকে 1,000 টাকা করলো কে? এসসি এসটির জন্য 1200 টাকা করলো কে? কৃষির জন্য করলো কে? তাই তো বলি মমতা ব্যানার্জি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সাথে আছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় হিন্দ। আজকের যে